됐어? 좋은 아침입니다, 여러분. 저희 이번 주일 예배 또 함께 기도 올려드리면서 시작하겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 저희 또 각자 한 주간의 삶을 살고 하나님 아버지 뵈러 아버지 보고 싶어서 여기 왔습니다. 저희 오늘 드린 예배가 부족한 저희, 또 한 주간 죄를 저질렀던 저희를 하나님께 드리고 온전히 하나님께 다가가는 계기가 될 수 있도록 인도해 주세요. 저희 오늘도 예배 찬양으로 시작할 텐데 저희 올려드리는 찬양 모두 다 진심으로 또 가사 한마디 한마디 생각하며 저희가 올려드릴 수 있도록 인도해 주셨고, 또한 저희 생활이 찬양 드릴 때 저희 온전히 집중해서 메시지 생각하고 그냥 그저 따라 부르는 것이 아니라 하나님 아버지께 찬양 가사들 하나 고백한다고 생각하면서 찬양할 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬양 드리겠습니다. Swept away the tide.
There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fly, I'll fly on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I let your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is the cross, God, you see the end. So when I fly on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear at your feet, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Mighty fortress, go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God.
I know here in the middle is a place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? As I walk out through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. Not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? Unless you come, will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? 다 같이 눈 감고 기도하시겠습니다.
하나님 아버지, 저희 아버지를 위하는 또 저희의 마음을 대신 고백하는 찬양들 올려드렸습니다. 저희가 찬양드린 대로 부족한 저희 항상 안아주시고 또 찾아가면 절대 박대하지 않고 항상 사랑으로 안아주시는 하나님 아버지, 너무나도 감사합니다. 저희가 힘들거나 또 다른 세상에 어떤 것이 저희를 고난으로 이끌지라도 저희가 하나님 아버지만을 믿고 하나님 아버지와 같이 싸워나갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 이제 저희 하나님 말씀 들어갈 텐데, 말씀 전해주시는 목사님의 입술을 축복하셔서 하나님이 원하시는 메시지 저희 마음속에 깊이, 또 다음 한 주간 아니면 저희의 한평생 동안 하나님의 말씀으로 가슴 깊이 심장에 새겨질 수 있도록 인도해 주시옵소서. 하나님의 이름으로 기도하였나이다. 아멘. 다시 사도신경 읽겠습니다. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. On the third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He shall come to judge the king and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and life everlasting. Amen. Okay. So this proposal pleased Pharaoh and all his servants. And Pharaoh said to his servants, Can we find a man like this, in whom is the Spirit of God? Then Pharaoh said to Joseph, Since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are. You shall be over my house, and all my people shall order themselves as you command. Only as regards the throne will I be greater than you. And Pharaoh said to Joseph, See, I have set you over all the land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his hand and put it on Joseph's hand, and clothed him in garments of fine linen and put a gold chain about his neck. And he made him ride in a second chariot. And they called out before him, Bow the knee. Thus he set him over all the land of Egypt. Moreover, Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, and without your consent no one shall lift up hand or foot in all the land of Egypt. And Pharaoh called Joseph's name Zaphenath Paneah, and he gave him in marriage Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On. So Joseph went out over the land of Egypt. Amen. 안녕하세요. 우리 옆에 친구들이 한번 인사해 볼까요? 안녕. 네, 굿모닝. 우리 새로운 뉴 페이스가 있는 뒤에. 목사님이 요즘에 여러분들 이름을 외우고 있거든요. 그래서 한 명 모르겠더라고요. 은유 어디 있어요? 이제 알았어요. 은유. 네, 만나서 반가워요. 맨날 봤는데. 네, 잘 지냈죠 여러분? 오늘 특별히 우리 하베스트 페스티벌이 있어요. 그래서 이거를 짧게 할까 길게 할까 어떻게 할까 하다가 그냥 일단은 원래대로 준비했어요. 원래대로 준비했고 이따가 우리 재밌게 또 좋은 시간들이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 창세기 말씀을 읽었는데 많은 사람들은 성공을 원해요. success.
여러분들도 성공 원해요? 당연히 실패하는 것보다 성공이 더 좋죠. 그죠? 성공이 더 좋은 거예요. 그런데 어떤 사람은 성공을 위해서 하다가 실패를 경험하고 좌절하기도 합니다. frustrate. 그런데 이런 말도 있잖아요. Success is the mother of failure. 성공의 어머니다, 실패는. 한 번의 실패를 경험하고 좌절하기에는 그동안의 노력들이 너무너무 아까운 것 같아요. 그래서 실패를 경험한다는 것은 좌절하는 것이 아니라 오히려 다음 기회를 위해서 또 성공을 위한 과정이 되기도 합니다. 우리는 지난주부터 조셉 이야기를 보고 있어요. 요셉의 삶은 성공하는 삶에 가까웠을까요? 실패하는 삶에 가까웠을까요? 여러분들의 생각은 어때요? 네, 실패에 가까웠습니다. 여기도 보면은 제대로 하는 게 없어요. sold into slavery, 노예로 팔려갖고 in prison, 억울하게 감옥에 갇히기도 해요. 심지어 포티파라는 사람의 와이프의 유혹을 받기도 해요. 그런데 그걸 잘 참고 견뎌냈어요. 그러면은 칭찬받을 줄 알았거든요, 요셉이. 그런데 오히려 아내를 강간하려고 하는 범죄자로 취급을 받고 그리고 감옥에 갇히게 되죠. 또 감옥에서는 이 이집트 파라오 이 신하들을 만나게 돼요. 술마트, 컵베어러, 그 다음에 떡 굽는 관원장 이런 사람들을 만나게 됩니다. 그리고 이런 사람들의 꿈을 해석해 주게 돼요. 그리고 정말 요셉의 이야기대로 이 컵베어러는 다시 파라오의 신하가 되는 복직을 하게 됩니다. 다시 자신의 직업을 찾게 돼요. 그래서 요셉이 그 사람에게 자기를 기억해달라고, 그래서 자기를 감옥에서 꺼내달라고 부탁을 합니다. 약속을 해요, 서로. 그래서 나중에 컵베어러가 파라오를 만나면 이제 얘기를 해주면 되는데 이 사람이 요셉을 완전히 잊어버렸습니다. 어쩌면 이것이 마지막 기회였을지도 몰라요. 마지막 기회. 요셉이 감옥에서 나갈 수 있는 마지막 기회였을지도 몰라요. 그런데 이 사람이 요셉과의 약속을 잊어버린 거예요. 얼마나 억울했을까요? 그런데 하나님께서는 요셉과 함께 하셨다라고 합니다. 요셉과 함께 하셨다. 사람의 눈으로 볼 때에는 요셉이 실패한 것처럼 보이지만 어느 것 하나 하나님이 함께 하지 않은 적이 없었습니다. 매일 매순간 요셉과 하나님께서 함께 하셨어요. 그리고 요셉을 인도하셨어요. 그래서 요셉의 삶에 그러한 실패들이 있어야만 요셉은 다음 과정으로 넘어갈 수 있었던 거예요. 그래서 비록 당장 그때 어려움을 만날 때는 요셉도 이해할 수 없었겠죠. 우리도 성경을 볼 때 이해할 수 없죠. 그런데 요셉은 하나님을 원망하거나 하나님께 불평하거나 하나님을 향한 믿음을 버리지 않습니다. 왜냐하면 요셉은 하나님을 믿었기 때문이에요. 하나님이 꿈을 통해서 요셉에게 말씀하시고 요셉과 함께 하시고 또 요셉을 그때그때마다 인도하신다는 사실을 요셉이 신실하게 믿었기 때문입니다. 어느 날 이 파라오가 꿈을 꾸게 돼요. 또 꿈 얘기죠. 이 나일이라는 강이 있었는데 여기에서 아주 마르고 어글리 못생긴 소가 살찌고 fat하고 beautiful 아름다운 소가 이렇게 몇 마리라고 세보세요. 7마리가 그리고 또 살찐 7마리가 둘이 이제 만난 거예요. 나일강에서 둘이 싸우면 누가 이길까요? 이 두 그룹이 싸우면 누가 이길 것 같아요? 당연히 이렇게 덩치 큰 소가 이기겠죠. 스키니 저기는 힘도 없어요. 힘도 없어. 그런데 거꾸로 파라오 꿈에 저 소들이 이 살찐 소들을 다 잡아먹는 거예요. 그리고 파라오가 놀래서 깼어요. 그리고 또 다시 꿈을 꾸게 되는데 이번에는 소가 아니라
이제 나무까지 쌓고 이삭이 나오는 거예요. 이삭. 여기도 마찬가지 소처럼 아주 약하고 연약한 것이 강한 것을 잡아먹습니다. 그래서 파라오가 이 꿈을 꾸고 근심하게 돼요. 이게 도대체 무슨 꿈인가? 이게 도대체 나에게 어떤 일이 일어나려고 이런 꿈을 꾸게 했나? 라는 근심이 가득하게 됩니다. 당시 이집트는요, 문명이 가장 발달한 나라였어요. 문명이 가장 발달한 나라. 돈도 많았고 지식인도 많았습니다. 그런데 이 파라오의 꿈을 해석해 줄 수 있는 지혜자가 아무도 없었던 거예요. 바로 그때 옆에서 파라오의 수를 따르다가 이 사람이 드디어 조셉을 기억해낸 거죠. 그리고 요셉을 소개하게 됩니다. 자신의 꿈을 해석해 주었다고. 그래서 요셉을 한번 만나보면 어떠겠냐고 파라오에게 제안하게 되죠. 40장 8절에 이렇게 되어 있어요. They said to him, we have had dreams. And there is no one to interpret them. And Joseph said to them, do not interpretations belong to God. Please tell them to me. 이게 어떤 때 말했냐면 이 컵베어러의 꿈을 해석했을 때 조셉이 말했던 거예요. 이게 뭐라고 되어 있어요? 내가 똑똑해서 내가 지혜로워서 이 꿈을 해석할 수 있습니다라고 얘기했어요? 아니에요. 요셉 자신이 능력을 뛰어나서 해석할 수 있다고 고백한 것이 아닙니다. 꿈을 꾸게 한 것도 하나님이시고 이 꿈을 해석하게 하는 것도 하나님이시고 이 꿈대로 이루어 가시는 분도 하나님이라는 고백을 요셉이 하고 있는 거예요. 그래서 파라오는 이 요셉을 기억하고 감옥에서 요셉을 꺼내줍니다. 그리고 자신의 꿈을 해석하게 해요. 이 꿈의 해석이 무엇이었을까요? 아까 7마리 소, 7 이삭이 다른 7마리를 잡아먹는데 이 마르고 연약한 것들은 famine, 흉년을 의미했던 거예요. 흉년. 그리고 살찌고 아름다운 것들은 풍년을 의미했던 거예요. 풍년. 그래서 요셉은 먼저 7년 동안 흉년이 오고 풍년이 오고 그 다음에 7년에 흉년이 온다라는 해석을 하게 됩니다. 그리고 이 흉년을 대비하기 위해서 7년 동안 곡식을 마음대로 써버리는 것이 아니라 잘 저장해 놨다가 그 다음 7년의 흉년에 그 곡물을 잘 사용할 수 있도록 아이디어를 냈습니다. 이 파라오와 또 officials, 신하들이 요셉의 이 지혜를 감탄했고 또 요셉 말대로 이러한 일들을 준비하게 돼요. 그런데 여러분 한번 생각해 보세요. 요셉이 어떤 사람이었어요? 지금 요셉의 신분이 뭐예요? 스테이터스? 그건 뭐예요? 노예자, slave. 아니면 prisoner, 감옥에 갇힌 죄수잖아요. 비록 억울했지만 죄인의 신분으로 지금 감옥에 갇혀 있는 그것도 이방인, foreigner, 외국인, 히브리 사람이 히브리. 문명이 가장 발달하고 돈도 많고 지식인이라고 생각했던 애국 사람들이 이러한 연약한 히브리 사람, 노예, 죄수, 요셉의 말을 들어줄 수 있을까요, 여러분? 그럼에도 불구하고 이 바로와 신하들, 페라오와 오피셜들은 이렇게 요셉을 보았대요. 오늘 39, verse 39이에요. Then Pharaoh said to Joseph, since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are. 너만큼 지혜로운 사람이 없다. 요셉을 하나님이 함께하는 가장 지혜로운 사람으로 보았습니다. 그리고 이것 때문에 요셉은 이집트라는 아주 큰 나라의 왕, 파라오 다음에 권력을 가진 총리가 되었어요. 루더. 그리고 영어로 뭐라고 되죠? 어디 있어요? 네, 여기 있네요. 사프나파네아. 이게 목사님 찾아봤어요, 진짜로. 찾아봤더니 발음이 영어는 사프나파네아 이렇게 돼 있지만 사바사바 이렇게 돼 있더라고요. 사바사바라는 걸 들어봤어요? 사바사바? 아무튼 이게 실제로 이집트 고대 역사책에도 사바사바가 있어요.
그러니까 요셉 이야기가 진짜라는 거죠. 그래서 총리가 되는 요셉의 이야기를 오늘 보았습니다. 어떻게 보면 이 이야기가 요셉의 성공 스토리, 석세스 스토리처럼 보여요. 그러면 요셉이 무엇을 했나요, 여러분? 오늘 공부를 해서 똑똑해졌어요? 아니잖아요. 요셉은 평생 동안, 자신의 평생 동안, 젊은 시절 동안 노예로 살았어요. 공부할 기회가 있었을까요? 없었죠. 똑똑해질 기회가 없었어요. 감옥에 죄인으로 살았어야 했어요. 그런데 어떻게 이 요셉은 이렇게 지혜로운 사람이 될 수 있었을까요? 정답은 하나님이 요셉과 함께 하셨기 때문이에요. 그리고 요셉은 그 하나님을 신실하게 믿었기 때문에 하나님께서 지혜를 요셉에게 주셨던 거죠. 요셉은 하나님이 함께한다는 그 사실을 잊은 적이 없어요. 요셉의 삶을 보면 우리가 아까 전에도 봤지만 실패의 연속이었습니다. 보통 사람이라면 아마 쉽게 넘어졌을 거예요. 그리고 다 버리고 하나님도 버리고 이집트 사람처럼 살았을지도 몰라요. 그러나 요셉은 이집트에서도 히브리 사람으로 살고 이집트에서도 하나님의 백성으로 살았습니다. 그래서 이집트에서도 그 믿음을 버리지 않고 굳게 신실하게 하나님을 믿을 수 있었던 거예요. 이처럼 진정한 성공은 하나님께서 함께 하실 때만 가능해요. 요셉이 포티발의 노예였을 때 포티발은 요셉을 이렇게 보았습니다. 옛날 이야기예요. 이전에 His master saw that the Lord was with him and that the Lord caused all that he did to succeed in his hand. 하나님이 함께 하심을 요셉을 통해서 보았대요. 그리고 범사에 형통하게 하심을 보았다고 이야기해요. 그럼 이 success가 무엇일까요? 이 success가 우리가 생각하는 worldly success일까? 그렇진 않죠. 요셉을 보면 돈이 많아지거나 부자가 되거나 그런 건 아니니까. 그런데 노예로 살고 있는데 죄수로 살고 있는데 무엇이 형통했다, 무엇이 성공했다라는 말인가요? 바로 그 속에서도 하나님이 함께 하시는 것, 하나님을 신실하게 믿는 것이 요셉에게 있어서는 successful life, 성공하는 삶이었던 것입니다. 여기서 우리는 범사에 형통하는 것이, 성공하는 것이 무엇인지를 배울 수 있어요. 어려움에도 좌절하지 않을 수 있습니다. 실패에도 넘어지지 않을 수 있어요. 왜? 하나님이 함께 하시기 때문이에요. 우리들에게 성공의 비결이 있다면 바로 하나님이 함께 하신다. 가장 지혜로우신 하나님이, 가장 힘이 세신 하나님이 우리와 함께 하신다라는 사실입니다. 예수님께서 이 땅 위에 오셨을 때 천사가 이렇게 말한 적이 있습니다. Matthew chapter 1 verse 23. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. 하나님이 우리와 함께 하신다. 예수님의 이름의 뜻이에요. 하나님이 우리와 함께 하신다. 하나님께서 우리와 함께 계신다는 뜻입니다. 하나님께서 영원토록 우리와 함께 계시기 위해서 이 땅 위에 예수님이 오셨던 거예요. 그리고 우리들의 구주, 세이비어가 되셨습니다. 하나님께서 우리들과도 함께 하세요. 요셉에게만 함께 하시는 게 아니라 오늘을 살아가는 우리 모두와도 하나님이 함께 하십니다. 우리가 기쁠 때에만 하나님이 함께 하신다고 고백하는 것이 아니라 우리가 슬플 때에도, 우리가 어려움을 겪을 때에도 하나님이 나와 함께 하신다. 이 사실을 여러분 반드시 기억하시기 바랍니다. 그래서 범사의 모든 일에 진정한 하나님의 형통, 진정한 하나님의 성공, 석세스를 경험할 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 창세기 요셉 이야기를 통해서 진정한 성공하는 삶이 무엇인지를 배우게 되었습니다. 하나님, 돈이 많아지는 것이 아니고 똑똑해지는 것도 아니고 바로 하나님이 우리와 함께 할 때만이 성공한 삶이라는 사실을 배우게 됩니다. 하나님, 우리가 이 사실을 믿고
늘 하나님과 함께 할 수 있는 하나님의 백성이 되게 하여 주시옵소서. 우리가 기쁠 때에도, 우리가 슬플 때에도, 심지어 우리가 어려움을 만날 때에도 하나님은 우리를 떠나지 않으시고 우리와 함께 하심을 믿습니다. 그 하나님을 우리가 꼭 기억할 수 있도록 도와주시고 항상 그 하나님과 함께 살아갈 수 있는 우리 믿음의 자녀들, 또 믿음의 백성들 될 수 있도록 하나님 인도해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 하나님이 우리와 함께 하신다고 믿고 고백하는 우리 귀한 유스 위에 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.